الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأنام خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد وبها المعاد وتنفع يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن আদাআহুম। আমার প্রিয় দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ 3রা রজব, আমাদের দশম ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আন-নাকি আল-হাদি আলাইহিসসালামের শাহাদাত দিবস। তাই সর্বপ্রথম আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক সহানুভূতি ও সম্বেদনা জানাই এবং আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে যুগের ইমামের খেদমতে ওনার দাদার শাহাদাতের দিন উপলক্ষে তাজিয়াত পেশ করতে চাই। আজকের এই মজলিসে আমি সর্বপ্রথম ওনার জিয়ারত পড়ব, ইমাম আলী আন-নাকি আল-হাদি আলাইহিসসালামের জিয়ারত পড়ব, যেটি আজকের দিনের বিশেষ আমালের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে। আশা করি আপনারাও এই জিয়ারতটি পড়বেন। এরপরে 2 রাকাত নামাজ পড়ে জিয়ারতে ইমাম আলী নাকি আলাইহিস সালামের 2 রাকাত নামাজ পড়ে ওনার রূহকে হাদিয়া করবেন। তো সর্বপ্রথম জিয়ারত পড়ব, তারপরে ইনশাআল্লাহ ওনার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ওনার কিছু মূল্যবান বাণী আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। জিয়ারতে ইমামে আলী আন-নাকি আল-হাদি আলাইহিসসালাম পড়ছি আমি আমার তরফ থেকে, আমার পরিবারের তরফ থেকে, আমার মাতা পিতার তরফ থেকে, ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সকলের তরফ থেকে যারা আমার কাছে অনুরোধ করেছে বা আশা রাখে, তাদের সকলের তরফ থেকে ইমাম আলী নাকি আলাইহিসসালামের জিয়ারত পড়িতেছি কুরবাতান ইলাল্লাহ। السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الساقب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا سر الله، السلام عليك يا حبل الله، السلام عليك يا آل الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حق الله،
अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल अनवार, अस्सलामु अलैका या ज़ैन अल अबरार, अस्सलामु अलैका या सलील अल अखियार, अस्सलामु अलैका या उनसर अल अतहार, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अर रहमान, अस्सलामु अलैका या रुकन अल ईमान, अस्सलामु अलैका या मौला अल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या वली अस्सालिहीन, अस्सलामु अलैका या अलम अल हुदा, अस्सलामु अलैका या हलीफ अत्तुक़ा, अस्सलामु अलैका या अमूद अद्दीन, अस्सलामु अलैका या इब्न ख़ातमिन नबीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यदिल वसीईन, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमत अज़-ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अमीन अल वफ़ी, अस्सलामु अलैका अय्युहल अलमुर रदी, अस्सलामु अलैका अय्युहज़ ज़ाहिदुत तक़ी, अस्सलामु अलैका अय्युहल हुज्जतु अलल ख़ल्क़ि अजमईन, अस्सलामु अलैका अय्युहत तालियु लिल कुरआन, अस्सलामु अलैका अय्युहल मुबय्यिनु लिल हलाल मिनल हराम, अस्सलामु अलैका अय्युहल वलियुन नासिह, अस्सलामु अलैका अय्युहत तरीक़ुल वाज़िह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नज्मुल लाइह, अशहदु या मौलाया या अबल हसन अन्नका हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़िही व खलीफतुहु फ़ी बरियतिही व अमीनुहु फ़ी बिलादिही व शाहिदुहु अला इबादिही व अशहदु अन्नका कलिमतुत तक़वा व बाबुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला मन फ़ौक़ल अर्ज़ि व मन तहतस सरा व अशहदु अन्नकल मुतहहर मिनद दुनूबि अल मुबर्रअ मिनल उयूब वल मुख़्तस्सु बिकरामतिल्लाह वल महबूब बिहुज्जतिल्लाह वल मौहूब लहू कलिमतुल्लाह व रुक्नुल लज़ी यल्जअ इलैहिल इबादु व तुही बिहिल बिलादु व अशहदु या मौलाया अन्नी बिका व बिआबाइका व अब्नाइका मुक़िनुन मुक़िर्रुन व लकुम ताबिउन फ़ी ज़ाति नफ़्सी व शराइ दीनी व ख़ातिमत अमली व मुनक़लिबी व मस्वाया व अन्नी वलियुन लिमन वालाकुम व अदुव्वुन लिमन आदाकुम व मुअमिनुन बिसिर्रिकुम व अलानियतिकुम व अव्वलिकुम व आखिरिकुम बिअबी अंत व उम्मी वस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। आशा करी এইভাবে আপনারাও জিয়ারত পড়বেন, এরপরে 2 রাকাত জিয়ারতের নামাজ পড়ে ইমামের রূহকে হাদিয়া করবেন, তারপরে ইমামকে ওসিলা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। আশা করি আপনার দোয়া বা আপনাদের দোয়া রদ হবে না, মনোকামনা আশা আল্লাহ পূরণ করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলের মনোকামনা আশাকে পূরণ করুন এবং ইমাম আলী আন-নাকি আলাইহিস সালামের পোতা ফরজন্দে জাহরা ইমামে জামান আলাইহিস সালামের জোহরে জলদি করুন। যখন ওনার জোহর হবে আমরা যেন ওনার সঙ্গী বা সাথী বা ওনার সাহাবী হতে পারি, ওনার সৈনিকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি, আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে উনি যে পদক্ষেপ নেবেন সেই লড়াই বা পদক্ষেপে যেন আমরা ওনার সাথ দিতে পারি। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। এবারে আমি ইমামে আলী আন-নাকি আলাইহিস সালামের সংক্ষিপ্ত জীবনী আপনাদের সামনে তুলে ধরব। ইমামে আলী আন-নাকি আলাইহিস সালাম আমাদের 10ম ইমাম। ওনার নাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আন-নাকি আল হাদি আলাইহিস সালাম। উনি এই মাসের রজব মাসের 5 তারিখে 214 হিজরিতে মদিনায় মঙ্গলবারের দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ স্থানের নাম হচ্ছে সারায়া বা সেরিয়া। আবার কিছু রওয়ায়াতের মধ্যে 15 জিলহিজ্জা ওনার জন্মদিবস লেখা হয়েছে। আর ওনার শাহাদাতের দিন হচ্ছে আজকের দিন 3 রজব 254 হিজরিতে সোমবারের দিন মুতাজ বিল্লাহ আব্বাসী খলিফা বা রাজা
বিষ দিয়ে ওনাকে শহীদ করে দিয়েছিল ইরাকের শহর সামেরায়। ওনার পিতা ইমামে মোহাম্মদ তকি আলাইহিসসালাম আর ওনার মা জননী জনাবে সামানা মাগরিবিয়া, যিনি সৈয়দা উম্মুল ফজল নামে বিখ্যাত। ওনার কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন আর ওনার 4টি পুত্র সন্তান ছিল, ইমামে হাসান আসকারি আলাইহিসসালাম, হুসাইন, মোহাম্মদ ও জাফরে কাজ্জাব, যে মিথ্যা ইমাম হওয়ার দাবি করেছিল। আপনারা জানেন, নবীর সন্তান হোক বা ইমামের সন্তান হোক, যদি কেউ সত্য পথকে ছেড়ে ভুল পথকে ধারণ করে, তো স্বয়ং নবী ও নবীর আহলে বাইত তাদের উপরে লানাত করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন। আপনারা জানেন, যেমন মুসাইলামায়ে কাজ্জাব নবীর পরে নবী হওয়ার দাবি করেছিল, ওইরূপ ইমামে নকি আলাইহিস সালামের একজন ছেলে বানু আব্বাসের রাজার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ইমামাতের দাবি করেছিল। যুগের ইমামের সামনে নিজেকে ইমাম প্রমাণ করছিল, কিন্তু এই সম্মান আল্লাহ নিজের বিশেষ বান্দাদেরকে দিয়েছেন এবং নবীর মাধ্যমে তাদের সূচি ও তালিকা জারি করিয়েছেন। পরস্পর কে ইমাম হবে সব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যবাণী করে গেছেন, নাম নিয়ে বলে গেছেন, অমুক ইবনে অমুক আমার পরে পরস্পর কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের হাদি রাহবার বা ইমাম হবেন, আমার প্রতিনিধি হয়ে দিনের কাজ করবেন, এলাহি সংবিধানের রক্ষা করবেন। কোরআনের সঙ্গে আমি আমার এই আহলে বাইতকে ছেড়ে যাচ্ছি, যারা কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনের সঙ্গে থাকবে। নবী সাহাবাদেরকে কোরআনের সঙ্গে কেন ছেড়ে যাননি? কেননা সাহাবাদের একটি লিমিটেড পিরিয়ড ছিল। নবীর পরে খুব বেশি 150 থেকে 250 বছর পর্যন্ত সাহাবারা এই দুনিয়া ছিলেন, তারপর আর কোনো সাহাবা এই দুনিয়ায় বেঁচে ছিলেন না। তারপরে কোরআন একা হয়ে যেত, পুস্তকের সঙ্গে শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। নবীকে যেমন কোরআন দেওয়া হয়েছিল, তো নবীকে তার তাফসির করার জন্যে, ব্যাখ্যা করার জন্যে শিক্ষক করা হয়েছিল। ওইরূপ কিয়ামত পর্যন্ত যতদিন এই কোরআন থাকবে, তার সঙ্গে তার তাফসির করার জন্যে, সঠিক ব্যাখ্যা করার জন্যে নবী বা নবীর পরিবারের কোনো ব্যক্তি থাকবেন, নবীর আহলে বাইত থাকবেন, যার সম্পর্কে নবী নিজেই বলেছেন, ইন্নী তারিকুন ফিকুমুস সাকালাইন কিতাবাল্লাহি ওয়া ইতরাতি আহলে বাইতি মা ইন তামাসসাকতুম বিহিমা লান তাদিল্লু বাদি ওয়া লা ইয়াফতারিকা হাত্তা ইয়ারদা আলাইয়াল হাউজ। আল কোরআন মা আহলে বাইতি ওয়া আহলে বাইতি মা আল কোরআন মান ইস্তামসাকা বিহিমা ফাকাদ ইস্তামসাকা বিল উরওয়াতিল উসকা। কোরআন আহলে বাইতের সঙ্গে, আহলে বাইত কোরআনের সঙ্গে যে উভয় জিনিসকে ধরেছে, সে উরওয়াতুল উসকাকে ধরেছে, যার ধরার হুকুম আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন। ফাকাদ ইস্তামসাকা বিল উরওয়াতিল উসকা হাদাফিদ দুনিয়া ওয়া নাজাফিল আখিরা। যে কোরআন এবং আহলে বাইতকে ধরেছে, সেই দুনিয়া হেদায়েত পেয়েছে আর আখিরাতে নেজাত পেয়েছে। নবী পরিষ্কার বলে গেছেন, এর মধ্যে কোনো একটা যদি কেউ ছেড়ে দেয়, তো সে নেজাত পাবে না, হেদায়েত পাবে না, পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ইমামে হাসান আসকারি আলাইহিস সালামের একমাত্র কন্যা ছিলেন, তার নাম ছিল আয়েশা বিনতে আলী। এর ব্যাকগ্রাউন্ড বা কী জন্য এই নাম রাখা হয়েছিল সব আমি বলেছি। মাওলা আলীও নিজের এক কন্যার নাম রেখেছিলেন নাকি, আবার ইমাম রেজা আলাইহিস সালামও নিজের এক কন্যার নাম রেখেছিলেন এই নামে, কিন্তু তার তাবিলও জিকির হয়েছে, বলা হয়েছে কেন ওই নাম রাখা হয়েছিল। তবে এর জায়গায় মাসুমা বা ফাতেমারও জিকির এসেছে, যে আসল নাম
মাসুমা ছিল বা ফাতেমা ছিল, আর কিছু লোকেরা এই নামে ওনাদেরকে স্মরণ করতেন, ডাকতেন, কেননা ওনারা দেখতে খুব রূপসী ছিলেন, বাল্যকাল থেকে খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। এবারে ইমামে নকি আলাইহিস সালামের গোল্ডেন লাইফ বা সোনার অক্ষরে যে জীবনী লেখা হয়েছে, আমি শুধু রবায়ত পড়ে শোনাতে চাই, সেই ইতিহাস পড়ে শোনাতে চাই, যার থেকে হয়তো অনেকেই অবগত না। আব্বাসী খলিফার দরবারে সরকারি মোল্লা মৌলবীরা থাকত, যারা বাদশাদের আদেশ অনুযায়ী, হুকুম অনুযায়ী ফতোয়া দিত, দিন বয়ান করত। মনে রাখবেন, নবীর দিন নবীর আহলে বায়তের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীদেরকে দেওয়া হয়েছে বা দুনিয়াবাসীরা জেনেছে। নবীর দিন রাজাদের মাধ্যমে বা বনু আব্বাসের খলিফা বা হাকিমদের মাধ্যমে দেওয়া হয়নি। নবী বলেছিলেন, আমার দিনের কিয়ামত পর্যন্ত রক্ষা করবে আমার আহলে বাইত, সঠিক দিন এরাই পৌঁছাবে। আর ইমামে বাকের আলাইহিস সালামের বিস্তারিত বাণী বা হাদিস আমি আপনাদেরকে বহুবার শুনিয়েছি, যেখানে উনি আল্লাহ রসুলকে সাক্ষী করে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে সেই দিনের শিক্ষা দিচ্ছি যেটি আমার পূর্বপুরুষদের দিন। নবীর দিন এবং এলাহি দিন, এলাহি সংবিধান, যেটা নবী আল্লাহর তরফ থেকে নিজের উম্মতের জন্য বা আল্লাহর বান্দাদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। এবারে ওর মধ্যে কি কি সব ইমামে মোহাম্মদ বাকির আলাইহিস সালাম জিকির করেছেন। ইমামে বাকির আলাইহিস সালামের পরে ওনার ছেলে ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের মাধ্যমে নবীর দিন ও শরিয়ত বা ফিকহে ইমামে জাফর সাদিক রূপে এই বিশ্বে পরিচিত হয়েছিল। কেননা এর আগে যে পিরিয়ড ছিল, আহলে বায়তের ফিকহ শাস্ত্রকে দুনিয়ার সামনে আনতে দেওয়া হয়নি, আসতে দেওয়া হয়নি। আপনারা সময় বা পরিবেশ পরিস্থিতি সব জানেন কেন এমন হয়েছিল। সুতরাং ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের যুগে রাজত্ব লাভ করার জন্যে যখন বানু উমাইয়া এবং বানু আব্বাসের মধ্যে লড়াই চলছিল, সেই সময় ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালামকে পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া হলো। বানু আব্বাস চাচ্ছিল ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম উনি আহলে বায়তের বংশধারী, উনি যদি আমাদেরকে সমর্থন দেন তো আমাদের রাজত্ব লাভ করতে কোনো অসুবিধা হবে না। আর এই যে রাজত্বের উপরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে ওনার খেলাফতের উপরে অন্যরা কবজা করেছে বা কবজা করে রেখেছে, বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশিদিনের পরে বানু আব্বাসের জায়গায় যে বানু উমাইয়া এসে রাজত্ব করছে, এদেরকে পরাজয় করার জন্যে, হারানোর জন্যে বা এদের থেকে রাজত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্যে আহলে বায়তের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং মনসুরে দাওয়ানকি বা আবদুল্লাহ সাফা, বিভিন্ন বানু আব্বাসের রাজাদের নামের উল্লেখ হয়েছে। ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলছে, মাওলা, আমরা জানি এই খেলাফত এটা আপনাদের হক, আপনাদের অধিকার, যার থেকে আপনাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। আমরা এই খেলাফত পুনরায় পাওয়ার বা অর্জন করার চেষ্টা করছি। আমরা আপনার চাচাতো ভাই, নবীর চাচা ছিলেন জনাবে আব্বাস, আর ওনারই বংশধারীদেরকে বানু আব্বাস বলা হয়। কিন্তু আফসোস, পরে তারা নবীর রাস্তা, আহলে বায়তের রাস্তাকে ছেড়ে দুনিয়ার স্বার্থ বা দুনিয়া পাওয়ার আশায় তারা আহলে বায়তের সঙ্গে সেই শত্রুতা
জারি রেখেছিল, যেটা নবীর পরে জারি করা হয়েছিল। আর বানু উমাইয়ার রাজারাও যে জুলুম নবী ও নবীর আহলে বাইতের উপরে করেছিল, এরাও দুনিয়ার স্বার্থে সেই জুলুমকে জারি রেখেছিল। তার জীবিত উদাহরণ আজকের ইমামে নকি আলাইহিসসালামকে যখন বিষ দিয়ে মেরেছিল মুতাজ বিল্লাহ, এর আগে এর দুই ভাইয়ের রাজিত্ব বা তার আগে এদের পিতা মুতাওয়াক্কিল বাদশার রাজিত্ব ছিল। আর মুতাওয়াক্কিল আহলে বাইতের চরম শত্রু ছিল। ইমাম হুসেন আলাইহিস সালামের রওজাকে ভেঙে দিয়েছিল, ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল, নদীর পানি ছেড়ে দিয়েছিল, ফুরাত নদীর পানি, যে না রওজা থাকবে না কেউ জিয়ারত করতে আসবে। আল্লাহ জিসে রাখে উসে কোন চাককে, আল্লাহ যেকে রাখে তাকে শেষ করার ক্ষমতা কারণ নেই। মুতাওয়াক্কিল বাদশাহ জিয়ারতের উপরে প্রতিবন্ধ লাগিয়েছিল। কেউ যদি জিয়ারত করতে যেত তার হাত পা কেটে দিত, দুজন গেলে একজনকে মেরে ফেলতো, মা গেলে সন্তানকে কুরবানি করে যেতে হতো। এই সমস্ত ঘটনা আমি শুনিয়েছি। এত চরম শত্রু ছিল। ইমামে নকি আলাইহিস সালামকে যখন বিষ দিচ্ছিল বা মারার ষড়যন্ত্র করছিল, তো তার কথা ছিল, আপনি আমার রাজিত্বের রাস্তার কাটা, আপনি থাকতে স্বেচ্ছায় আমাকে সাধারণ পাবলিক গ্রহণ করতে রাজি না, আমার কথা মানতে রাজি না। আমি বাদশাহ, আমি রাজা, তার পরেও আপনার কথাকে যত গুরুত্ব দেওয়া হয়, মূল্য দেওয়া হয়, আপনার কথাকে যেভাবে মানা হয়, আমার কথাকে সেইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, মানা হয় না। চিন্তা করুন। তো এইভাবে বানু উমাইয়ার রাজারা যেমন নবীর পরে পয়সা দিয়ে রাবিদেরকে নিজেদের ইচ্ছামতো দিন পরিচালনা করেছে, হাদিস জালি মিথ্যা রওয়ায়াত তৈরি করিয়েছে, ওইরূপ বানু আব্বাসও নিজেদের রাজিত্বকে সঠিক প্রমাণ করার জন্যে এলাহি সংবিধানের মধ্যে পরিবর্তন করিয়েছিল, নবীর সুন্নতের মধ্যে পরিবর্তন করিয়েছিল। তাদের ইচ্ছা মতো দিন পরিচালনা করার জন্যে দরবারে মোল্লা মৌলবীদেরকে পুষে রেখেছিল। সেই মোল্লা মৌলবীদের মধ্যে একজন বিখ্যাত মৌলবী ছিল ইমাম। উনি একটি পরিচিত এবং বিখ্যাত ব্যক্তি, আপনারাও হয়তো শুনেছেন। ইমাম ওনার ফতোয়া বা ওনার মানে যে রওয়ায়াত তৈরি করে বয়ান করতেন, তার কারণে বিখ্যাত ছিলেন। সুতরাং এখানে ইমাম নকি আলাইহিস সালামের সম্পর্কে উনি কি বলছেন শুনুন। রাবি बयान करता है, मैं एक दिन से कहा, মুতাওয়াক্কিল বাদশার দরবারে এসে বানু আব্বাসের পোষা মৌলবী বা দরবারি মোল্লা, মনে রাখবেন ওনার দক্ষতা বা ওনার যোগ্যতাকে তারা খুব বড় মনে করত। আর সমস্ত ওলামা ওনাকে নিজের গুরু বা ওস্তাদ মনে করতেন, আর উনি সবাইকে নিজের ছাত্র বলতেন। উনি কি বলছেন ইমামে নকি আলাইহিস সালামের সম্পর্কে একবার মন দিয়ে শুনুন। রাবি बयान करता है कि मैं एक दिन से कहा, হাশিমি বাচ্চা কা ক্যা হাল है। হাশিমি বাচ্চা মানে এখানে ইমামে নকি আলাইহিস সালামের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। ওনার বাল্যকাল ছিল। उसने नहायती বুরি सूरत बनाकर कहा, মানে মুখ যেন পুড়ে গেছে যখন তার কাছে এই প্রশ্ন হয়ে গেছে বা প্রশ্ন হয়েছে যে হাশিমি বাচ্চার সম্পর্কে আপনার কি চিন্তাধারা বা আপনি কি বলবেন। কেননা বাদশার তরফ থেকে তাকে আপনার অধীনে দেওয়া হয়েছে, তার খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলতে বলা হয়েছে, যদি প্রয়োজন হয় তো তাকে কোরআন ও হাদিসের সঠিক শিক্ষা দিতে বলা হয়েছে বানু উমাইয়ার খলিফা বা রাজার তরফ থেকে, হাকিমের তরফ থেকে। ভেবে দেখুন, আমাদের নবী বা ইমামরা ইলমে নাদুন্নি রাখতেন, ওনারা আল্লাহর ছাড়া আর পরস্পর ইমাম মাসুম যারা আল্লাহর তরফ থেকে হেদায়েত নিয়ে এসেছিলেন, অন্য কারোর সামনে জানুয়ে আদাব তাই করেননি, মানে কারোর সামনে নতশির হননি, শিক্ষা লাভ করেননি কারোর কাছ থেকে। দুনিয়ায় কোনো এমন ব্যক্তি
নেই যে দাবি করবে আমি অমুক ইমামকে এই শিক্ষা দিয়েছিলাম। মনে রাখবেন। এবারে গোল্ডেন অক্ষরে যেটা লেখা হয়েছে শুনুন, উन्हें हाशमी बच्चा ना कहो। इमाम नकी अलैहिस्सलाम के हाशिमी बच्चा बोलो ना, वो रईस है, हाशिमी है। हाशिमी रईस, रईस माने कि प्रेसिडेंट, ওনাকে হাশিমি বংশের রঈস বলো, কারণ বর্তমান উনি সমস্ত হাশিমি সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি, তাই বলছে ও রঈসে হাশিমি মানে হাশিমি বংশের সর্দার, ওনাকে বলো। खुदा की कसम वो इस कम सिने में मुझसे कहीं ज़्यादा इल्म रखते हैं। ইমাম সাহেব কি বলছে, এই বাল্যকালে উনি আমার চেয়ে তো অনেক বেশি জ্ঞান রাখেন, অনেক বেশি শিক্ষা রাখেন। আমি সূত্রও এখন বলে দিচ্ছি। मैं अपनी पूरी कोशिश के बाद जब अदब का कोई बाब उनके सामने पेश करता हूँ तो वो उसके मुतालिक ऐसे अबवाब खोल देते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ। আমি আমার পরিপূর্ণ চেষ্টার পরে ইলম আদাবের যদি কোনো অধ্যায় কোনো বাব ওনার সামনে রাখি আর এই ভেবে রাখি যে হয়তো এই বিষয়ে উনি জ্ঞান রাখেন না, ওনাকে আমি বলবো, উনি ওই বিষয়ে এত অধ্যায় বয়ান করেন, এত বাব দরজা খুলে দেন যে আমি অবাক হয়ে ওনার মুখ পানে চেয়ে থেকে যাই, যে যেগুলো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি সেগুলো উনি বলে দিচ্ছেন বাল্যকালে। ইমাম নকি আলাইহিস সালাম নিজের বাল্যকালে এমন করেছিলেন। ऐसे अबवाब खोल देते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ। यदुन्न नास अन्नी आलम हूँ और उअल्लिम हूँ व आना वल्लाह अतअल्लम मिनहु। মানুষ মনে করে আমি তাকে শেখাচ্ছি, মানে দরবারে যে সিস্টেম বা প্রসেস রাখা হয়েছিল সেই হিসেবে সাধারণ পাবলিক মনে করছিল যে ইমাম সাহেব ইমাম নকি আলাইহিস সালামকে শিক্ষা দিচ্ছেন, কোরআন ও হাদিসের তালিম দিচ্ছেন। কসম খেয়ে কি বলছে, ইয়াদুন্ন আন্নাস, সাধারণ পাবলিক মনে করে আন্নি ওয়াল্লেমু, আমি তাকে শিক্ষা দিচ্ছি ইমাম নকি আলাইহিস সালামকে। ও আনা ওয়াল্লাহ, খোদার সাক্ষী, খোদাকে সাক্ষী করে বলছি, ওয়াল্লাহ কসমে শরি, এই শরি কসম খেয়ে বলছি, আতআল্লাহ মিনহু, আমি তার থেকে শিখছি, আমি তাকে শেখাচ্ছি না, আমি তার থেকে শিখছি। लोग समझते रहे हैं कि मैं उन्हें तालीम दे रहा हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैं उनसे तालीम हासिल कर रहा हूँ। কে বলছে? ইমাম সাহেব। मेरे बस में ये नहीं कि मैं उन्हें पढ़ा सकूँ, আমার ক্ষমতায় নেই ওনাকে শেখানোর। কে বলছেন? মুসলমানদের বিখ্যাত ইমাম সাহেব। ইমাম হাদা ওয়াল্লাহি खैर अहल अर्द व अफदल मिन मन बगल्लाह, खुदा की कसम वो हाफिज कुरान ही नहीं, वो इसकी तावील और तंजील को भी जानते हैं। মানে শুধু উনি কোরআনের হাফিজ না, কোরআনের কোন আয়াত কখন কোথায় কাদের উদ্দেশ্যে কোন ব্যাকগ্রাউন্ডে নাজিল হয়েছে সেও উনি জানেন, যা হয়তো আমি জানি না কোরআনের কোন আয়াত কোন ব্যাকগ্রাউন্ডে নাজিল হয়েছে। मुख्तसर ये कि वो ज़मीन पर बसने वालों में सबसे बेहतर और कायनात में सबसे अफजल है। এই জমিনের উপরে যারা বসবাস করছে বর্তমান, এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি হচ্ছেন ইমাম নকি আলাইহিস সালাম। এই কথা কে বলছেন? ইমাম হাদি সাহেব। ইসবাতুল ওয়াসিয়াত ওয়াদামাতুন সাকিবা, পৃষ্ঠা নম্বর 121, এবং আমাদের একটি বই 14 সিতারা পৃষ্ঠা নম্বর 503-এর সূত্র দিয়ে লেখা হয়েছে যে ইমাম সাহেব এই কথা ইমাম আলী নকি আলাইহিস সালামের সম্পর্কে বলেছিলেন, হাদা ওয়াল্লাহি খায়রু আহলিল আরদ, জমিনের উপরে সবচেয়ে উত্তম ও আফদল বাগাল্লাহ, আর আল্লাহ যাকে বাকি রেখেছে তার মধ্যে সবচেয়ে अफजल व्यक्ति এখন इमाम नकी अलैहिस्सलाम। इमाम नकी अलैहिस्सलाम अपने दौर के हाकिमों की इंतहाई दबाव और घुटन के बावजूद आइन और दस्तूर इस्लाम की तोसी और इरशाद का अहम काम अंजाम दिया। সেই সময় বানু উমাইয়া বা বানু আব্বাসের রাজাদের দবাও বা তারা যেভাবে একটা প্রেশার তৈরি করে রেখেছিল, আমাদের ইমামরা জানেন প্রকাশ্যরূপে সুন্দরভাবে নিজের আবা অজদাদের দিনকে প্রচার করতে পারেননি, দুনিয়ার কাছে পৌঁছাতে পারেননি। আর ইমাম নকি আলাইহিস সালামের যুগ এ বিষয়ে সবচেয়ে কঠিন যুগ ছিল নাকি, মানে প্রকাশ্যরূপে সামনে এসে কথা বলার অনুমতি ছিল না। চিন্তা করুন, ইমামে নকি, ইমামে হাসান আসকারি আর ইমামে জামানা, এই তিনজন ইমামের এমন দৌর বা পিরিয়ড যেখানে ইমামদের কথা যখন বলা হতো তো নাহিয়ায়ে মুকাদ্দাসা বলে কথা বলা হতো, মানে
কোনো পবিত্র স্থান থেকে এই সন্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই পায়গাম এসেছে। নাহিয়া মুকাদ্দাসা এই জন্য বলা হয়। এই তিনজনের বাণীকে ইমাম নকি আলাইহিস সালাম, ইমাম হাসান আসকারি আলাইহিস সালাম এবং যুগের ইমামের বাণীকে বা ওনাদের এরশাদাতকে বা ওনাদের গাইডলাইনকে নাহিয়ায়ে মুকাদ্দাসা বলা হয়েছে, মানে এক বিশেষ পবিত্র স্থান থেকে এই আদেশ করা হয়েছে। নাম পর্যন্ত নেওয়া হতো না, যাতে দুশমন বা জালিমরা জেনে ক্ষতি করতে পারে, আঘাত করতে পারে বা এই পায়গাম হয়তো পৌঁছাতে দেবে না। মনে রাখবেন। তো ইমাম নকি আলাইহিস সালাম এত প্রতিবন্ধের পরেও সুন্দরভাবে নিজের দায়িত্বকে পালন করেছিলেন। নবীর দিন বা নবীর আহলে বাইতের দিন, ফিখে জাফরি সুন্দরভাবে দুনিয়ার সামনে গোপনে গোপনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এখানে আরও অনেক ইমামে নকি আলাইহিস সালামের সম্পর্কে লিখে হয়েছে, কি কি শিক্ষা দিয়েছিলেন, কীভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আজ সময়ের অভাবে হয়তো আমি সেই সমস্ত জিনিস আকায়েদ হিসাবে বা ফিক শাস্ত্র হিসাবে বা ইলাহি দিন বা নবীর শরিয়ত, ইসলামিক সঠিক সংবিধান, আহলে বায়াতের তালিমাত যেগুলো উনি জিকির করেছেন বা দুনিয়ার কাছে যেভাবেই হোক পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যদি আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই তো তার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন আছে। তাই আজকের এপিসোডের শেষ অংশে আমি শুধু ওনার কিছু মূল্যবান শিক্ষা বা তালিমাত, ওনার হাদিস আপনাদেরকে শোনাবো। আল্লাহ যদি জীবনদান করেন, হায়াত দেন, আপনাদের দোয়ায় যদি বেঁচে থাকি বা সুস্থ থাকি, তো ওনার জন্মদিবস আসছে। ওই জন্মদিবসে আমি আরও অনেক কিছু ওনার সম্পর্কে বয়ান করব বা জিকির করব। উনি যে সুন্দর শিক্ষা দিয়ে গেছেন বা মূল্যবান তালিম দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে खुदा की नेमतों पर गौर करना एक अच्छी इबादत है। শুধু নামাজ, রোজা, হজ এগুলোই ইবাদত নয়। ইমাম নকি আলাইহিস সালাম বলছেন, আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নেয়ামত যেটা নিজের বান্দাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন, যদি মানুষ সেগুলো নিয়ে চিন্তা করে আর নেয়ামতের শুকর আদায় করে, তো এটাও তার ইবাদত। আর এই যে আমরা নামাজ পড়ি, ওই নেয়ামতের শুকরানা মনে রাখবেন, যেগুলো রওয়ায়াতের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে। आगे इमाम अली नकी अलैहि सलाम बोलते हैं, जब दो मुसलमान आपस में मुलाकात करते हैं, मुसाफिया करते हैं, तो उनके गुनाह खुश्क पत्तों की तरह झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं। যখন দুজন মুমিন আপোষে মেলে সাক্ষাৎ করে, তো উভয়ের গুনাহ এইভাবে পড়ে যায়, ঝরে যায়, যেমন গাছের শুকনো পাতা পড়ে যায় বা ঝরে যায়। এর পিছনে অনেক রহস্য বা রাজ আছে। মুমিন যখন অন্তর থেকে এক অপরকে ভালোবাসে, পছন্দ করে, তো এক অপরের খোদা না করুক যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় সেটাকে ইগনোর করে, নজরআন্দাজ করে। এই হচ্ছে গুনাহ পড়ে যাওয়ার প্রথম নিশানি। মানে মানুষ ভুল ত্রুটিকে তাড়াতাড়ি ভোলে না। আল্লাহ হয়তো মাফ করে দেবে, কিন্তু মানুষ হয়তো মাফ করে না। কিন্তু মানুষ যখন জেনে যে আমার এই ভাই হয়তো কোনো ভুল করেছে, তারপরেও যদি তার সঙ্গে অন্তর দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে মেলামেশা করে, তো এটাই প্রমাণ যে তার গুনাহকে সে ঝেড়ে দিয়েছে, নজরআন্দাজ করে দিয়েছে। তো বান্দা যদি বান্দার গুনাহকে এইভাবে নজরআন্দাজ করে, তো আল্লাহ কত করিম, মেহরবান আপনারা জানেন। তো এই জন্যে বলা হয়েছে, हमेशा दूसरों की कामयाबी व आफियत की दुआ करो ताकि वो चीज़ें तुम अपने में पाओ। সব সময় অন্যর মঙ্গল কামনা করো, অন্যর জন্য ভালো চাও যাতে তোমরা এটা পাও। কেননা হাদিসের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে, যখন কেউ কারোর জন্য মঙ্গল কামনা করে, আল্লাহর ফেরেশতারা সেই দোয়া তার জন্য করে। আমাদের দোয়া কবুল নাও হতে পারে, কিন্তু ফেরেশতাদের দোয়া রদ হয় না, সুতরাং অটোমেটিক তার জীবনে মঙ্গল আসবে। তো ওই জন্য ইমাম নকি আলাইহিস সালাম বলছেন, সবসময় অন্য জন্য মঙ্গল কামনা করো, ভালো চাও যাতে তুমি ভালো পাও বা তোমার সঙ্গে ভালো হয়। छुप कर गुनाह करने से डरो क्योंकि उस वक्त देखने वाला ही फैसला करने वाला है। গোপনে গুনাহ করা থেকে বিরত থাকো, কেননা যে বিচার করবে সে কিন্তু তোমাদেরকে বা তোমাকে দেখছে। এই কথা अनार जद मौला अली अलैहिस्सलाम বলেছিলেন, कभी अपने बिरादर दीनी से बदला लेने की कोशिश ना करो अगरचे उसने बदी ही क्यों ना हो। নিজের দিনী ভাইয়ের সঙ্গে
ভালো সম্পর্ক রাখার জন্য বলা হচ্ছে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ দিও না, যদিও সে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তো তুমি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করো না। এটা হচ্ছে নবী ও নবীর আহলে বায়তের তালিমাত, যার সাধারণ উদাহরণে আমরা বাংলায় একটা কথা বলি, কুকুর যদি কামড়ায় তো আমরা কুকুরকে কামড়াবো না। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই সমস্ত হাদিস যে আমাদের সঙ্গে যদি কেউ দুর্ব্যবহার করে তো আমরা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করব না, যদি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি তো তার মধ্যে আমাদের মধ্যে পার্থক্য কী রয়ে যাবে, সেও ভুল ব্যবহার করেছে আমিও তার সঙ্গে সেই দুর্ব্যবহার করছে না, যে ভুল ব্যবহার করছে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন, এটাই আপনার নেকি বা সাদকা গণ্য হবে। जो शख्स सिर्फ अपनी अकल पर भरोसा करे और मशवरा ना करे उससे लग्जिश हो सकती है। যে শুধু নিজের বুদ্ধির ওপরে বিশ্বাস করে ভরসা করে আর অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করে না সে ভুল করতে পারে। আর এটা বাস্তব, সবসময় যে নিজেকে বড় মনে করে এমন বিপদে পড়ে, এমন সমস্যার মধ্যে পড়ে যায় সে বাঁচার বা সেখান থেকে বাইরে হওয়ার রাস্তা পায় না। তো ওটা যদি পরামর্শ করে করতো হয়তো ওই বিপদে পড়তো না। তাই সবসময় নিজেকে বড় মনে করতে নেই, নিজেকেই সর্বাধিক জ্ঞানী বুদ্ধিজীবী মনে করতে নেই। অনেক অনেক সময় বুজুর্গানদের কথা বা বন্ধু বান্ধবদের কথার উপরেও আমাল করতে হয়, শুনতে হয়। তাই হাদিসের মধ্যে ইমাম নকি আলাইহিস সালাম বলেছেন, তোমার কোনো বন্ধু যদি ভালোবেসে তোমাকে কোনো পরামর্শ দেয় তো তার পরামর্শ শোনো। খুদ পছন্দ ইনসান কি বদবখতি আর হালাকাত কা সবাব, নিজেকে সবসময় পছন্দ করা, ভালো মনে করা, অন্য চেয়ে উত্তম মনে করা আর অন্যদেরকে তুচ্ছ নজরে দেখা মানুষকে হালাকাতের মধ্যে ফেলে দেয়। जो शख्स खुद पसंद होता है ज़्यादा लोग उससे नाराज़ रहते हैं। যে নিজেকে সবসময় ভালো, উত্তম, বড় মনে করে আপনারা জানেন এমন ব্যক্তিকে সবাই ভালোবাসে না বা পছন্দ করে না। जो शख्स दोस्ती की नज़र डाले उसकी पूरी तरह इताअत करो, কেউ যদি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়, মায়া মহব্বত দেখায়, ভালো মশওয়ারা দেয় তো তার अनुगत्य हो, माने तार कथा मानो। दुनिया एक बाज़ार है जहाँ एक जमात उससे फ़ायदा उठाती है, दूसरी जमात उस घाटा उठाती है। दुनिया एक बाज़ार আর দুনিয়া সুকুন রাবে হাফি কম আখাসের আল আখরুন, কেউ এখানে লাভবান হচ্ছে, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তো দুনিয়া থেকে আখরাত যদি সঞ্চয় করা যায়, দুনিয়ায় থেকে আখরাত যদি তৈরি করা যায় তো এই দুনিয়া তার জন্য লাভদায়ক বা এই দুনিয়া সে লাভবান হয়েছে। দুনিয়া থেকে দুনিয়া অর্জন করা বা দুনিয়া থেকে দুনিয়ার স্বার্থে সঞ্চয় করা পরকালকে যদি কেউ হারিয়ে ফেলে তো এই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মনে রাখবেন, বেহুদগি বেআকলো কি ফিতরত है और नादानों की सिफत है। বদতমিজি করা, অশোভনীয় ভাষা ব্যবহার করা, অসভ্য ব্যবহার করা এগুলো অবুঝ, বিবেকহীন বা জ্ঞানহীন বা অসভ্যদের কাজ, যা মুসলমান বা আহলে বাইতের অন্যকারীদেরকে শোভা দেয় না। আল্লাহ সে ডরো তাকে दूसरों से আমান মে রহো, আল্লাহর ভয় করে চলো যাতে অন্যদের আঘাত থেকে নিরাপত্তা থাকো। যারা আল্লাহর ভয় করে চলে অন্যদের ভয় করার প্রয়োজন হয়। এই ইমাম নবী আলাইহিস সালামের বিশেষ বাণীর মধ্যে একটি বাণী হচ্ছে, যারা আল্লাহর ভয় করে চলে অন্য কারোর ভয় করার তাদের প্রয়োজন হয় না। যারা আল্লাহর ভয় করে না তাদেরকে অন্যদের ভয় করে, সবার ভয় করে চলতে হয়। নেক কাম মার্গে মুফাজাত সে বাঁচাতে, ভালো কাজ, নেকি সাদকা, নেক কাজ করলে হঠাৎ মৃত্যু, হার্ট অ্যাটাক বা বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্টলি डेथ থেকে বাঁচা যায়। बेहतरीन सदका यह है कि जो दोस्त जुदाई का शिकार हो गए उनमें सुलह करा दो। সুন্দর নেকি হচ্ছে দুই বন্ধুর মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেওয়া। দুই বন্ধু কোনো কারণে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, এদেরকে আপোষ করিয়ে দেওয়া উত্তম নেকির মধ্যে গণ্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে যেটা আমরা দেখছি হচ্ছে উল্টো, অনেক অনেক সময় আরও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে বৃদ্ধি করে দেওয়া হচ্ছে। মানে জখম পে নমক ছিড়াক না, আগ মে পেট্রোল ডালনা, আগুনে পেট্রোল দিয়ে আরও আগুনকে বাড়িয়ে দেয় যাতে এরা না মিলতে পারে। এই ওসিয়তগুলো যদি আমরা মনে রাখি তো আমাদের জীবন কত সুন্দর হতে পারে আমার মনে বলার প্রয়োজন নেই। ইমাম নকি আলাইহিস সালামকে আজকের দিনে মোতাওয়াক্কিল বাদশাহ তার শত্রুতার প্রমাণ নিজের ছেলেদের মধ্যে ছেড়ে গিয়েছিল আর বলে গিয়েছিল, ওসিয়ত করে গিয়েছিল, আমি যখন আহলে বাইতের কোনো বংশধারীকে শান্তির সঙ্গে জীবনযাপন করতে দেইনি তোমরাও খেয়াল রেখো। সুতরাং সন্তান পিতার ওয়ারিস হয়। মুতাজ বিল্লাহ আজকের দিনে ইমামে নকি আলাইহিস সালামকে নিজের বাসায় ডেকে বিষ দিয়ে শহীদ করে দিয়েছিল। ইমাম নিরুপায় একা ছিলেন, আলমে গুরবত এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শেষ সময় উনি ওনার
ছেলে ইমামে হাসান আসকারী আলাইহিস সালামকে ডেকে কিছু ওসিয়ত করেছিলেন, যার মধ্যে একটি ওসিয়ত ছিল, আমার সোনার হাসান আসকারী, তুমি দেখছো জালিম আমাকে কিভাবে নজরবন্দি করে কষ্ট দিয়ে আজ আমাকে বিষ দিয়ে আমার প্রতিপালকের দরবারে ফিরে যাওয়ার উপায় করে দিয়েছে। আমার পরে তোমার সঙ্গেও অন্যায় হবে, জুলুম হবে। আমার সোনার আসকারী, ধৈর্য ধরো, সবর করো, আর ওইভাবে তোমার ছেলেকেও ওসিয়ত করো। হ্যাঁ, আমাকে তুমি দাফন করবে আমার ঘরে। তাই ওনার ঘরেই ওনাকে দাফন করা হয়েছিল, সীমিত লোকদেরকে নিয়ে। শুধু আমার আপনরাই হয়তো জানাজায় শরীক হবে। দুঃখ করো না। কারবালার ময়দানে আমার জাদ হুসাইন আলাইহিস সালামকে শহীদ করা হয়েছিল, তার জানাজা তুলতে দেয়নি। ইমামে জাইনুল আবদিন আলাইহিস সালামের হাতে হাত করি, পায়ে বেড়ি ছিল, কোমরে শিকল বাঁধা ছিল। আশুরার পরের দিন যখন ওখান থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আমার দাদা ইমামে জাইনুল আবদিন কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, হে আল্লাহ, আমার প্রতিপালক আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিন। যুবক ছেলে বেঁচে আছে কিন্তু নিজের বাপকে দাফন করতে পারছে না, যেখানে নবী বলেছেন তুরাহুম আলা আমওয়াতিকুম ওয়াজকুরহুম বিল খায়র, নিজের মৃতদের উপরে রহম করো, নেকির সঙ্গে স্মরণ করো। যত শীঘ্র সম্ভব মুসলমানের মাইয়িতকে দাফন করার নবী হুকুম দিয়েছিলেন, কিন্তু নবীর জানাজাকে যেমন উম্মত ছেড়ে দিয়েছিল, আমার জাদ ইমামে হোসেন আলাইহিস সালামের জানাজাকেও এইভাবে উম্মত ছেড়ে দিয়েছিল। ওনার ছেলে ইমামে জাইনুল আবদিনকে দাফন করতে দেয়নি। ইমাম জাইনুল আবদিন সালাম কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নাও। আমাকে যুবক ছেলেকে তার বাবা আমাকে দাফন করতে দিচ্ছে না। কাল আমি হাসরের ময়দানে আমার দাদাকে কি উত্তর দেবো, নানাকে কি উত্তর দেবো, দাদি ফাতেমাকে কি উত্তর দেব? যুবক ছেলে হয়ে বাবার লাশকে দাফন না করে এখান থেকে যেতে হচ্ছে। সুতরাং ইমামে নকি আলাইহিস সালাম নিজের ছেলে ইমামে হাসান আসকারী আলাইহিস সালামকে এইভাবে ওসিয়ত করলেন, ধৈর্য ধরার জন্য বললেন। যখন আমার দাদা ইমামে জাইনুল আবদিন ধৈর্য ধরেছিলেন, তুমিও ধৈর্য ধরো, আমাকে দাফন করো। আর যদি কখনো আমার চাহনেওয়ালারা, আমার মাননেওয়ালারা আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, কাঁদে, তো তাদেরকে ইমাম হুসাইনের কথা স্মরণ করিয়ে দিও, যেটা রওয়ায়াতের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে, ইয়া শিয়াতি মা ইন শারাবতুম মা আদবিন ফাসকুরুনি কাইফা আস্তাসকি লাতিফলি ফাআবা ইয়ারহামুনি। এই আমার শিয়ারা, যখন তোমরা ঠান্ডা পানি পান করবে, আমাদের পিপাসাকে স্মরণ করবে। আর যদি কখনো কোনো পারদেশের ওপরে দুঃখ হয়, কষ্ট দেখে, কষ্ট শুনে যদি আঘাত পাও, তা আমাদের দুঃখ কষ্টকে স্মরণ করো, সেই অবস্থাকে স্মরণ করো যখন আমার শিশু বাচ্চাকে আমি হাতের ওপরে নিয়ে পানি চাচ্ছিলাম, যে আমার বাচ্চা ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর, তাকে এক ফোঁটা পানি দাও। পানির বদলে তীর মেরে আমার বাচ্চাকে আমার হাতে শহীদ করে দিয়েছিল, কিন্তু এক ফোঁটা পানি দেয়নি। এই অবস্থায় আমি ধৈর্য ধরেছি, সবর করেছি। আমার শিয়ারা, যদি তোমরা মুসিবতের ওপরে কাঁদো, তো আমার জাদ হোসাইনের জন্য কেঁদো। এইভাবে ইমামে আলী নকি আলাইহিস সালাম নিজের ছেলে ইমামে হাসান আসকারী আলাইহিস সালামকে ওসিয়ত করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। রাদান বিকাদাহি ওয়া তাসলিমান লিআমরিহি।